Dear students, welcome to Amrit Senior Secondary School. Class 8th ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਭੂਗੋਲ ਦਾ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 1 ਸਾਧਨ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪਾਠ 3 ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਈ-ਬੁੱਕ ਦੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 3 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਸਾਧਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਜਿਸਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 4 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸਾਧਨ। ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੇਪ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 43% ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇਨ ਮਤਲਬ मैदान है, मैदानी हिस्सा है। फिर अगे लाल रंग दे विच 30% जिहड़ा हिस्सा दिखाया गया है माउंटेन्स मतलब पहाड़, ते 27% हिस्सा जिहड़ा पीले रंग दे विच दिखाया गया है प्लेटू मतलब पठार। इस तरह 3 हिस्सों दे विच डिवाइड की गई है साडी भूमि। ते भूमि का प्रयोग असी वखरे वखरे तरीके दे नाल करते हाँ। तो एक तस्वीर तुसी होर देखो, जिस दे विच भूमि के उपर उद्योग लगे हुए ते कृषि की तस्वीर दिखाई गई है। मतलब भूमि का प्रयोग असी वखरे वखरे तरीके दे नाल करते हाँ। तो बच्चों, तुसी मिट्टी नाल संबंधित भी कुछ तस्वीरां देखो, जिस दे विच पहली तस्वीर रेतली मिट्टी, फिर चीकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वती मिट्टी, लाल अते काली मिट्टी दी है। बच्चों, भूमि एक आम भाग है ते मिट्टी भूमि का उपभाग हुंदा है। तो बच्चों, मिट्टी दी हर एक मिट्टी की अपनी एक विशेषता हुंदी है ते किसी ना किसी रूप में मिट्टी साडे लई लाभदायक हुंदी है। तो हुण बच्चों असीं शुरू करते हाँ अपना अज दा टॉपिक। मिट्टी धरती की सब तो उपरली छोटी जही परत है, जिहड़ी मूल चट्टान के टुटन भजन, जलवायु, जीवां अते रुखां पौदिਆਂ ਦੇ गलन सड़न आदि तत्तां ਦੇ असर कारण बनती है। मिट्टी मनुख वास्ते एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन मन्निया जाता है। यह पौदिਆਂ ਅਤੇ फसलों के उगण विच अहम रोल अदा करती है। पौधे ਅਤੇ फसलां मनुख के जीवन का अनिखड़वां अंग हैं। वनस्पति तो बिना मनुख का जीवन लगभग असंभव है। मतलब कि मिट्टी जिहड़ी है साडे जीवन दे विच बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है अते यह धरती की सब तो उपरली परत हुंदी है। ये बनती किवें है? ये चट्टानां दे टुटन भजन अते पौदिਆਂ ਦੇ गलन सड़न दे नाल बनती है। तो इस तो बिना लगभग साडा जीवन जिहड़ा है असंभव है। बच्चों, अगे है मिट्टी दियां कई किस्मां हैं, जिवें कि रेतली मिट्टी। बच्चों, मैं तुहानूं उपर जिहड़ियां तस्वीरां दिखाईयां सी, तुसीं उन्हां तस्वीरां नूं भी नाल नाल देखदे जाओ। जिवें कि रेतली मिट्टी, तुसीं उस रेतली मिट्टी की भी तस्वीर देखो। रेतली मिट्टी भारत के 31.7 लाख हैक्टेयर ते पाई जाती है। यह अरावली के उत्तर पश्चिम हिस्से जो थार मारूसल का हिस्सा है उत्थे पाई जाती है। इस विच बाजरा अते मूंगी दियां फसलों की बिजाई की जा सकती है। तो बच्चों, ये है रेतली मिट्टी। अगे आ जाओ तुसी चीकनी मिट्टी। इस तो बर्तन, मूर्तियां, गमले आदि बनाए जाते हैं। तो बच्चों, ये है चीकनी मिट्टी की तस्वीर।
ਤੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਬਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ, ਦੋਮਟ ਮਿੱਟੀ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਲੋੜ ਮਿੱਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਹਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਉੱਤਰੀ ਮੈਦਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਦੱਖਣ ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਹਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਲੋੜ ਮਿੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਰਬਤੀ ਮਿੱਟੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੇਤ, ਪੱਥਰ, ਬਜਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ, ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ। ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਲੋਹੇ ਦੇ ਰਵੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂਤਰਿਤ ਚਟਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਕਰਨਾਟਕ, ਉੜੀਸਾ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਪਰਬਤੀ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ। ਇਹ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਲਾਲ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ। ਇਹ ਲਾਵਾ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਗੜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਮਿੱਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੇਗੜ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਚਿਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੀ ਸੰਘਣੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਪੈਰਾ, ਭੂਮੀ। ਭੂਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭੂਮੀ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ, ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ, ਭੂਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਧਰਾਤਲ, ਢਲਾਨ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਭੂਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੀਜ ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਸੇ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਲੈਂਡ ਰਿਸੋਰਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 43% ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਮੈਦਾਨ, ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 30% ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਦੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ 27% ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਰ, ਖੇਤੀ, ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਭੂਮੀ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ,
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਸੁਣੋ ਉਹ 5 ਕੁਐਸਚਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਮਿੱਟੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਸ਼ੇਪਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖੋ। ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਹੈ, ਡੋਮਟ ਮਿੱਟੀ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅੱਗੇ 2 ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਹਨ। ਚੌਥੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਭੂਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਡੈਸ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੰਬਰ 5 'ਤੇ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਡੈਸ਼ ਫਸਲ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।